الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ماں باپ کے لیے کچھ نصیحت، کچھ پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر میری یہ بات ماں باپ کو سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی ویڈیو کا حق ادا کر دیا۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لڑکیوں کی رخصتی میں جلدی کرنا۔ آج کل ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بڑی بیٹی کی شادی تک باقی چھوٹی بہنیں بھی جوانی کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہم پہلے بڑی بیٹی کی منگنی، پھر کئی سال کے بعد نکاح، اور اب نیا رواج چل پڑا ہے کہ نکاح کے بھی کئی سال بعد رخصتی کرتے ہیں۔ ان فضول مراحل سے گزرنے کے بعد دوسری بیٹی کا نمبر آتا ہے اور پھر تیسری کا۔ اسلام میں شادی کی منگنی، فضول اور صبر آزمائش رسومات کا کوئی تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکی کا جب مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح اور شادی میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی کا کوئی صحیح جگہ پہ رشتہ مل گیا تو آپ فوراً اس کی شادی کر دیں۔ لیکن میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے، پھر کئی سالوں تک فون پہ باتیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تب جا کے شادی ہوتی ہے۔ اور نیا رواج بھی چلا ہے کہ نکاح کر دیا جاتا ہے لیکن 2-3 سال کے بعد رخصتی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو اسلام میں بالکل بھی نہیں لکھا ہوا کہیں پر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب آپ کی بیٹی کا کہیں صحیح رشتہ مل جائے اچھی جگہ پہ تو تاخیر بالکل بھی نہ کی جائے، فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ میرے بھائی ہم شادی پہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ آج کل دنیا میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ماں باپ کے لیے وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف گھر پہ بیٹھتے ہیں، باہر کی خبر تو نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائی جس کو خبر ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس منحوسیت کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو میرے بھائی اس منحوسیت کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے جو ہم سب مسلمان کو کرنا ہے۔ یہ دہیز کی جو لعنت ہے، یہ جو منحوسیت ہے، اس کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا پڑے گا، تب جا کے ماں باپ سکون کی سانس لے پائیں گے۔ اور یہ کام صرف اور صرف ہمارے نوجوان بھائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کے گھر والے آپ کے لیے رشتہ دیکھیں تو آپ صاف منع کر دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لیں گے لڑکی سے۔ جس لڑکی کو انہوں نے اتنے سال سے پالا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اور آج وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے چاچا چاچی، دادا دادی،
नाना नानी मतलब सभी को छोड़कर आपके पास आती है। फिर भी दुनिया कहती है कि हमको ये चीज़ नहीं मिली और हमको ये चीज़ नहीं मिली। उन्होंने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन आपके दिल में इतनी हवस थी कि आपको सब्र नहीं हुआ। मेरे भाई, यही होता है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल करते हैं और वो जानते हैं कि मेरा पालनहार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, तो वो लोग हर काम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए अब आदमी से ये बात कहो तो वो ये बात कहता है कि अगर हम कुछ नहीं लेंगे तो हम कहाँ लेटेंगे, क्या खाएंगे और किस में खाना बनाएंगे। तो मेरे भाई, जिसको यकीन होता है अल्लाह तबारक व तआला पे, तो अल्लाह ताला उसको हर चीज़ दे देता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, तुम निकाह करो, रिज़्क तुम्हें हम देंगे। लेकिन हम मुसलमानों का क्या मतलब है कि पहले रिज़्क उसके बाद शादी। कितने मेरे नौजवान बहनें, नौजवान भाई कितनी गलत चीज़ों में मुब्तला हैं। वो तो माँ बाप देखते नहीं हैं। अगर वो देख लें तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है फ़ौरन बालिग होते ही खन निकाह करवा दिया जाएगा लड़कों का और लड़कियों का। लेकिन बात यही है कि माँ बाप देखते भी हैं और सब कुछ समझते भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान, अपनी आँखें बंद करे हुए हैं। आपका लड़का, आपकी लड़की लेटरिंग में मोबाइल लेके जाती है, तो मेरे भाई इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो लेटरिंग में क्यों मोबाइल लेके जाती है। माँ बाप कहते हैं कि आपका ये पर्सनल मोबाइल है, आप दिन भर इसको देखते हो। तो मेरे भाई, वो दिन भर क्या देखता है? वो ये चीज़ देखता है जो सबके सामने वो देख ले। मेरी बहुत गहरी बात है, आपको ध्यान से सुनना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वो चीज़ें देखता है जो हर किसी के सामने कोई भी इंसान देख सकता है। लेकिन मेरे भाई, तन्हाई में वो चीज़ें देखी जाती हैं जो चीज़ें आप सबके सामने नहीं देख सकते, माँ बाप के सामने, भाई बहन के सामने। अब आपके समझ में आया होगा कि ये बात हमने कहाँ तक कही है और आपको कहाँ तक समझ में आई होगी। इसलिए कि वो आप अपने माँ बाप के सामने थोड़ी उसमें मोबाइल में कुछ गंदी चीज़, कुछ फोश चीज़ देखेगा। वो तो तन्हाई में देखी जाती है मेरे भाई। और अगर उसकी शादी हो गई, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी बीवी है, हलाल तरीका है, जाएगा अपने करेगा जाके। अब छुपाना क्या है ये बातें। अब उसकी शादी भी नहीं हुई है, जवान भी हो गया है और उसको जवानी का जोश भी चढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? मोबाइल लेगा, फोर्स चीज लगाएगा और अपने आप को हाथ से फारिग कर लेगा। कुछ दिन सुकून मिलेगा, फिर वही आलम होगा, फिर सुकून मिलेगा, फिर वही आलम होगा। फिर होते 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 उसकी जो निकाह की, जो शादी की रग़बत होती है दिल में, वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर माँ बाप कहते हैं चलो इसकी शादी करवा दो, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? अब उसको उसी में मज़ा आ रहा है और अपनी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी और माँ बाप हैं इस बर्बादी के ज़िम्मेदार। अब माँ बाप कहेंगे कि हम क्यों ज़िम्मेदार हैं, तो उनके लिए भी नसीहत, इसलिए कि मेरे भाई, जब आपका बच्चा या आपकी बच्ची जवान हो जाए तो फ़ौरन रिश्ता तलाश करो उसके लिए। और ऐसे दीनदार लोग देखो जो दहेज और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना मानते हों। नहीं, ये तो आपसे होगा नहीं, आपको शादी करनी है बड़े घराने में, जो हर चीज़ को मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें मानते हैं जो उनके लिए सही हों, जो इस्लाम ने बताई है उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरे भाई, हम उनसे रिश्ता करें जो इस्लाम को फॉलो करते हों, जो मानते हों, जो जिनके ये समझ में हो, जो जानते हों कि दहेज
بالکل حرام ہے اسلام کے اندر، کوئی اس کا تصور نہیں ہے، غیر مسلموں سے آیا مسلمانوں میں۔ لیکن ہم وہی ہیں کہ جو میرے سمجھ میں آئے گا ہم لوگ وہی کام کریں گے، دنیا جو کہے ان کو کہنے دو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری اسلام کی شہزادیاں اور ہمارے بھائی نوجوان جو کنوارے بیٹھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو بہترین رشتہ عطا فرمائے اور میرے بھائیوں کو بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔